فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے وناپرتی اسمبلی حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ حکومت نے گٹوگا ڈیپلیم میں وینکٹیشورا سوامی مندر کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے 2.50 کروڑ روپے اور پیبرو منڈل کے بنیاڑی پور میں سڑکوں کی ترقی کے لیے 83.90 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ وناپرتی ٹاؤن کی ترقی کے لیے 75 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ حکومت نے وناپرتی ضلع کے مرکز میں نالوں اور سی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 1.90 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ وینکٹیشور سوامی مندر کی خوبصورتی کا کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ وزیر نے فنڈز کی منظوری کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ مرکزی حکومت ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ صارفین امور وزارت اس کے لیے ٹمیٹو گرینڈ چیلنج شروع کرے گی۔ گرینڈ چیلنج ٹماٹروں کی پیداوار، پروسیسنگ اور اسٹوریج کو بہتر بنانے کے لیے اختراعی آئیڈیاز کو مدعو کرے گا۔ یہ معلومات صارفین کے امور کے سیکریٹری روہت کمار سنگھ نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹمیٹو گرینڈ چیلنج اس ہفتے شروع ہوگا۔ اختراعی آئیڈیاز کو مدعو کرنے کے بعد پروٹوٹائپ بنایا جائے گا، پھر اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ پیاز کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کا تجربہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ ٹماٹر کی یہ قیمتیں عارضی اور موسمی ہیں۔ بعض علاقوں میں بارش کی وجہ سے ٹرانسپورٹ متاثر ہوئی ہیں، لہٰذا قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جلد ہی حالات قابو میں آ جائیں گے۔ دراصل تمل ناڈو حکومت نے ریاست میں فارم فریش آؤٹ لسٹ کے ذریعے 68 روپے فی کلو ٹماٹر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت جلد ہی اس قیمت کو مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں اور کم پیداوار کی وجہ سے بڑی منڈیوں میں ٹماٹر کی تھوک قیمت 60 سے 80 روپے اور پرچون قیمت 100 سے 120 روپے فی کلو ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خورشید جہاں دیوڑی کی تزئین و آرائش کے لیے وزیر بالدین نظم و نسق کے ٹی راما راؤ سے ملاقات کر کے 12 کروڑ روپے کی رقم منظور کرائی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے خورشید جہاں دیوڑی کا دورہ کیا۔ خورشید جہاں دیوڑی تزئین و آرائش کے لیے فنڈ مختص کر رہی ہے۔ تاریخی شہر حیدرآباد کو موتیوں اور عمارتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی متعدد تاریخی عمارتیں دن بدن خستہ حال ہوتی جا رہی ہیں، جس میں خورشید جہاں دیوڑی اور اقبال الدولہ کی دیوڑی سمیت دیگر عمارتیں شامل ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر بالدین نظم و نسق کے ٹی راما راؤ سے ملاقات کر کے خورشید جہاں دیوڑی کی تزئین کاری کے لیے 12 کروڑ روپے منظور کروائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی BRS کو ووٹ دینے کی اپیل کے جواب میں اگر عوام چاہتے ہیں کہ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی خوشحال ہو، وزیر صنعت کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم کا تبصرہ اس بات کا اشارہ ہے کہ BRS پہلے ہی ابھر رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ویژن اور قیادت سے متاثر ہو کر اڑیسہ کے سابق وزیر اعلیٰ گریڈھر گامانک، مہاراشٹر کے کئی سابق MP اور MLAs اور مدھیہ پردیش کے سرکردہ لیڈر BRS میں شامل ہو رہے ہیں۔ پارٹی اپنے افق کو وسعت دے رہی تھی اور مضبوط ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا تبصرہ صرف اس ترقی کی توثیق کرتا ہے۔ KTR نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر سوالات کے جواب دیے۔ انہوں نے تلنگانہ کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی مشورہ دیا۔ BRS کا BJP کے ساتھ گٹھ جوڑ ہونے کی تردید کرتے ہوئے وزیر نے پوچھا کہ ریاست میں کانگریس لیڈروں نے کبھی بھی BJP سے اس کی ناکامیابیوں پر سوال کیوں نہیں اٹھائے۔ حال ہی میں BRS اور MLA کے دفاتر اور دیگر مقامات پر IT کے چھاپے مارے گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مرکزی تحقیقاتی ایجنسیاں کانگریس قائدین پر چھاپے کیوں نہیں مارتی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نیشنل ہیرالڈ کیس کے سلسلے میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے تفتیش کی۔ تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کوئی گرفتاری ہوئے؟
उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत से लीडर राहुल गांधी की अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। जब तक एक कमजोर अपोजिशन का हाथ है, बीजेपी हुकूमत एक तरफा तौर पर काम कर सकती है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि बीआरएस इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी जहां कांग्रेस भी शामिल थी। चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की सियासी जमातों पर सख्त हमला करते हुए अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना मॉडल पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि तेलंगाना में 5-6 साल से कामयाबी के साथ चलने वाली स्कीमों को महाराष्ट्र में क्यों नाफिज नहीं किया जा सका। एनसीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमपी भगीरथा भलके की बीआरएस में बाज़ाब्ता शमूलियत के दौरान सरकोली में किसानों और महाराष्ट्र के लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों पर सख्त हमला करते हुए अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने रियासत की तरक्की की कमी पर सवाल उठाया और कौम के मकसद और सिमत पर गौर किया। अपने खदशात का इजहार करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी के 75 सालों में ज़्यादा तरक्की और नमू होनी चाहिए थी। जमहूरी अमल को उजागर करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इंतखाबात हमेशा होते रहते हैं, कोई हमेशा जीतता है। आपने कितनी जमातों को सपोर्ट किया। मुझे महाराष्ट्र जैसी रियासत में एक ऐसी पार्टी का नाम बताएं जिसको हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की, इसके बाद आपने एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को भी मौका दिया। अगर उनमें से कोई किसानों के लिए कुछ देना चाहता तो वो पहले ही कर चुका होता। अगर तेलंगाना में नाफिज करदा स्कीमों से किसानों को फायदा पहुंच सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। महाराष्ट्र एक बड़ी अमीर रियासत है। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कायदीन के अलावा अवाम का कसीर तादाद मौजूद थी। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद मीना पहुंचकर जुमरात की रमी कर रहे हैं। हुज्जाज के काफिले मंगल और बुध की दरमियानी शब से मीना पहुंचना शुरू हो गए थे। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक़ुर रबिया के मुताबिक रवां बरस 2023 1444 हिजरी में 150 से ज्यादा ममालिक से आने वाले आज़मीन की तादाद 18,45,045 रही है। क़ाबिल अज़ीम हुज्जाज ने मस्जिद निमरा में हज का खुतबा सुना, जिसका तर्जुमा उर्दू समेत 20 ज़बानों में नशर भी किया गया। हुज्जाज ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज, एक अजान, 2 अक़ामत के साथ क़स्र अदा की और ग़ुरूब आफ्ताब तक वक़ूफ़ किया। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज के काफिले मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए थे। हुज्जाज ने मुज़दलिफ़ा में जो तीसरा हज मुकाम है पहुंचने पर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ, एक अजान, 2 अक़ामत के साथ अदा की और रमी के लिए कंकरियां जमा की। हुज्जाज बुध को जुमरात की रमी कर रहे हैं। जुमरात की रमी, जिसे उर्फ़ आम में शैतानों को कंकरियां मारना कहा जाता है, हज के अहम मनासिक में से एक हैं। हुज्जाज जुमरात रमी करने के बाद कुर्बानी, हल्क़ या तक़सीर, बाल मुंडवाने या कटवाने के बाद एहराम खोल देंगे। हुज्जाज के ग्रुप तवाफ़ इज़ाफ़ा अदा करने मक्का मुकर्रमा भी पहुंच रहे हैं। रमी जुमरात हुज्जाज के लिए एक दुश्वार कुन मरहला माना जाता है। रमी को आसान और महफूज बनाने के लिए जुमरात कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो 950 मीटर तवील है। इसका अर्ज 80 मीटर है और ये 4 मंजिला हैं। मुस्तकबिल में कॉम्प्लेक्स की 12 मंजिलें उठाई जा सकती हैं, जिससे 50 लाख हुज्जाज एक वक्त रमी कर सकते हैं। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी रियासतों में आज मनाई जा रही है ईद उल ज़ुहा। ईद उल ज़ुहा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में आज मनाई जा रही हैं। इन खलीजी ममालिक के अलावा बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी बाज़ कम्युनिटीज़ आज ईद उल ज़ुहा मना रहे हैं, जबकि बाज़ कल जुमेरात को ईद उल ज़ुहा मनाएंगे। इससे कबल कल खलीजी रियासतों में बाबर शॉप्स, मिठाई और मलबूसात की दुकानों पर रश लग गया था, जबकि कुर्बानी बुक करने वालों की भी लंबी कतारें देखी गईं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।